ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿल्कुल। सो अज खबरों की शुरुआत करिए तो ढेर सारिया खास खबरां ने जिस उपर तुहाडे तो जानकारी लैनी है डल्ला जी। के सब तो पहला कि मत्तेवाड़ा जंगल विच उद्योग स्थापित करने नूं लैके लगातार संघर्ष असीं देख रहे हैं ते मौजूदा स्थिति विच गल करिए तो कई सियासी लीडर, कई समाज सेवी पहुंचे, की कुछ खास रहा उस विच तुहाडे तो जानकारी लवांगे। ते दूजे पासे सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती अते कहा कि पहली बार है कि पंजाब दे मुख मंत्री ने ही सरेंडर कर दिता। उन्होंने कहा कि सीएम दा बयान एक साजिश लग रही है। होर की कुछ उन्होंने इल्जाम लगाए ने वो भी तुहाडे तो पूरी जानकारी लवांगे। ते दूसरे पासे हरजोत बैंस जो कि कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने रोपड़ जेल दे विच कैदियां दे टेस्ट करवाए, क्यों करवाए, की वजह सी ते नाल ही हरियाणा तो भी उन्होंने यमुना दा पानी मांग लिया है। की पूरा मामला है वो भी जानकारी तुहाडे तो जरूर लवांगे। सब तो पहला शुरुआत करिए तां असीं जरूर मत्तेवाड़ा जंगल विच उद्योग स्थापित करने नूं लैके जो संघर्ष चल रहा है असीं गल करिए सियासी लीडरां दी तां सुखपाल खैहरा उत्थे पहुंचे, सिमरनजीत सिंह मान पहुंचे, राजा वड़िंग पहुंचे, कई समाज सेवी भी उत्थे पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू दी जितेगा पंजाब दी टीम विचों प्रोफैसर कोमल गरनूर भी उत्थे पहुंचे। सो मैं कुल मिला के किहड़े-किहड़े चेहरे उत्थे पहुंचे और की कुछ खास रहा इहदे बारे तुहाडे तो शुरुआत विच जानना चाहांगी। देखो मत्तेवाड़े का मसला है जिहड़ा ये बहुत वड्डा मसला बन गया। मैनू लगदा है अज पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान इहदे ते कुछ ना कुछ जरूर बोलणगे, अपने दिल की भावना जरूर साझी करनगे, क्योंकि उन्होंने जरूर देखा होना है कि कल किवें मत्तेवाड़ा लुधियाने लागे किवें उत्थे सुखपाल खैहरा पहुंचे, सिमरनजीत सिंह मान मैंबर पार्लीमेंट पहुंचे, उत्थे डॉक्टर धर्मवीर गांधी पहुंचे, नवजोत सिंह सिद्धू की टीम तो जिवें तुसीं दस्सिआ प्रोफैसर कोमल गरनूर नौजवान लीडर ने वो पहुंचे, लखा सिधाणा उत्थे पहुंचे, राजा वड़िंग पहुंचे उत्थे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, और इस तो इलावा जिहड़े बलबीर सिंह राजेवाल ने वो पहुंचे उचेचे तौर पर, और वड्डी गिणती श्रोमणी अकाली दल के कई लीडर पहुंचे, और वड्डी गिणती दे विच उत्थे आम लोग पहुंचे क्योंकि सद्दा सी कि उत्थे पहुंचना है। और उत्थे लगातार जिहड़े मत्तेवाड़ा दे जंगल ने जिथे इंडस्ट्रीयल पार्क बनना है, हौजरी ते टैक्सटाइल का अपैरल पार्क बनना है 1000 एकड़ च, लगातार विरोध किया गया कि इत्थे वो पार्क नहीं बनना चाहिए। असल दे विच विरोध का कारण यह है कि उहदे नाल जंगल नष्ट हुंदा। सब नूं पता है उत्थे घने जंगल ने, और एक बारी उद्योग जंगलों च चले गए हरजोत जी, उस तो बाद जंगलों की अन्नेवाह कटाई होने लग जानी है। ये कोई दो राय नहीं है कि आले दुआले के लोगों को रोजगार मिलूगा, पर जंगल नहीं सांभे जाने, और उत्थों के लोग भी चाहते हैं कि जंगल सांभे जान। अगर एक बार उद्योग उत्थे वड़ गया 1000 एकड़ च, हौली हौली उत्थे 1000 एकड़ च इन्ने उद्योग ने, एप्रल पार्क च किन्ने लोग काम करनगे, बाहरों इंजीनियर आउणगे, एक्सपर्ट आउणगे, फिर उत्थे कलोनियां कटनियां शुरू हो जानियां जंगल च, हौली हौली उत्थे मकान बनन लग जाने ने टावां टावां। सो एक तरीके नाल शहरीकरण जंगल का शुरू हो जाऊगा, एक खतरा है। और कुदरती जानवर साडे देखो जंगलों च उत्थों उत्थे किन्ने ने, उत्थे हिरन ने, उत्थे दुनिया के हर तरह के जिहड़े हो सकते हैं साडे कुदरती जानवर सारे उत्थे ने, पंछी दुनिया भर दे उत्थे ने, क्योंकि शहरों च तां उन्हां नूं आलणिਆਂ नूं थां नहीं। हुण सवाल यह है कि सरकार इस फैसले तो पिछे हटेगी या नहीं। कैप्टन अमरिंदर वेले ये शुरू होया सी काम, और कल उत्थे राजा वड़िंग पहुंचे और लखा सिधाणा ने जम के कांग्रेस सरकार ते भी अकाली दल ते भी निशाने सेधे। लखा सिधाणा ने तो राजा वड़िंग नूं भी इत्थे तक कहता कि अज राजा वड़िंग जी इत्थे आए ने ते कांग्रेस की सरकार ने तो सारा कुछ किया। कैप्टन सरकार ते उन्होंने खुल के इल्जाम लाए। हालांकि राजा वड़िंग जो अपना भाषण कर रहे थे हरजोत जी, राजा वड़िंग ने एक तरीके नाल माफ़ी भी मंगी। वो कहंदे असी तां कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले भी इस गल का विरोध किया सी। राजा वड़िंग कहंदे विधान सभा च भी बोले, पर साडी सुनी नहीं गई। सो एक तरीके नाल राजा वड़िंग भी किते ना किते महसूस तो करते होणगे, उन्होंने सोचा नहीं होना कि लखा सिधाणा इस तरीके नाल ये मसला चक देणगे। उंज ये कोई दो राय नहीं है। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार इस ते अड़ी हुई सी ते उदों भगवंत मान जी खुला विरोध करते सी। भगवंत मान जी, कुलतार सिंह संधवा, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, उन्हां चों कई तो हुण मंत्री ने,
कई विधान सभा के स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर ने 2, वो सारे विरोध करते सी कि असी जंगल च ये काम नहीं होने देना, असी इंडस्ट्रीयल पार्क नहीं बनन देना। पर हुण विधान सभा च भगवंत मान जी ने ऐलान करता, सो इस करके ये भगवंत मान होने लिए मुद्दा वड्डा बन गया। और ये मुद्दा सधारण नहीं है, ये सुखपाल खैहरा आ गए। देखो सुखपाल खैहरा, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, इन्हां दोनों बारे ये तो मशहूर है कि ये जिस मुद्दे ते स्टैंड लेंदे ने फिर पिछे नहीं हटते, ये लड़ाई लेंदे ने फिर पूरी। और ये तो पंजाब दे हक दा मामला है। आम आदमी पार्टी च भी इन्हां लोकां दा अपना स्टैंड सी, जिहदे करके ये पंजाब दे मुद्दिआं नाल खड़े रहे। भावें सुखपाल खैहरा तो MLA बन गए, भावें डॉक्टर गांधी दोबारा नहीं लड़े, एक बार हार गए, पर मसलियां तो कभी पिछे नहीं हटे। और नवजोत सिंह सिद्धू की टीम दे जितेगा पंजाब के मैंबर भी उत्थे पहुंचे, कई पहुंचे, प्रोफैसर कोमल गुरनूर नौजवान आगू है वो भी पहुंचे। सो इस करके ये मसला जिहड़ा है ये पूरे पंजाब का संकेत है कि पंजाब की नबज की है, उत्थों के लोग भी नहीं चाहते। और अज कुछ लोग मैनूं पता लग्या उत्थों के मुलाकात करने लई कोशिश करनगे भगवंत मान होना दे नाल भी। बाकी हो सकता है अज भगवंत मान की सरकार भी अपना कोई स्टैंड इस मसले ते स्पष्ट करे। भगवंत मान साहब पहला धुर विरोधी सी, हुण सरकार च आके वो मट्ठे पै गए ते इहदी वकालत उन्होंने करती। देखो संत सीचेवाल भी नहीं चाहते कि ये जिहड़ा पार्क है बने, और संत सीचेवाल बड़ी निरपक्षता दे नाल उन्होंने राज सभा दे विच मैंबर की सौं चक्कण तो बाद कहा कि साडे लई वातावरण बहुत जरूरी है। सो ये मुद्दा हरजोत जी वड्डा बन गया। बाकी वेखदे हां अज इस मुद्दे ते होर की सियासी प्रगति हुंदी है, क्योंकि ये मुद्दा हुण सियासत दे विच भखूगा। देखो हरजोत जी, सरकार नवी नवी है, सरकार का 3 महीने का समा लंघ गया, सरकार ने बजट सैशन पेश करता, बजट सैशन हो गया, भगवंत मान जी ने विआह करा लिया। हुण भगवंत मान जी की जिहड़ी चुनौती है वो मुद्दे ने, मुद्दिआं दे नाल आम आदमी पार्टी नूं निबड़ना पऊगा। जिहड़ा एक सरकार का पहले 2-3 महीने का खुशियां खेड़ियां वाला दौर हुंदा है, हुण तां दफ्तर सांभ ले, मंत्री चुने गए, बहुते लगभग 3 रह गए, मंत्रियों नूं कोठियां मिल गईयां, गड्डियां मिल गईयां, स्टाफ मिल गया, MLA नूं ज़्यादातर नूं फ्लैट मिल गए, घर मिल गए, वो चंडीगढ़ पहुंच गए। सरकार तो हुण काम कर रही है, पर हुण मुद्दिआं नाल निबड़ना पऊगा। सरकार अगे चुनौती है मत्तेवाड़ा। जी बिल्कुल, जिथे असी एक मत्तेवाड़ा जंगल नूं लैके चुनौती कह रहे हैं, तो चुनौतियां नौकरियां नूं लैके, अध्यापकां नूं लैके, जो शायद हुण तक इंतजार कर रहे सी कि शायद जो पंजाब सरकार है साडी आवाज सुनेगी, पर हुण जो अध्यापकां वल्लों भी अपना विरोध लगातार जताया जा रहा है। ताज़ा गल कर लईए तां अध्यापकां वल्लों संगरूर विच CM मान दी रिहाइश दे सामने धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यापकां ते पुलिस विचाले जो है झड़प भी हुई, एक प्रदर्शनकारी जो है बेहोश भी हो गए सी। असीं सारे जानदे हां गर्मी भी है ते झड़प दा माहौल सी, बेहोश है, उन्होंने हस्पताल भी ले जाना गया। सो इस बाबत तुहाडे तो जानकारी जरूर लेना चाहांगे कि किस तरीके नाल वेखदे हो हुण अध्यापकां दा भी रोस शुरू हो चुके ने। देखो लगभग मेरी जानकारी मुताबिक 9-10 साल हो गए जी PTI ਦੇ 646 बेरोजगार PTI अध्यापक ने अपनी नौकरियां की मंग नूं लैके प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल भगवंत मान साहब के घर के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे सी। कई बारी पुलिस और इन्हां जिहड़े अध्यापक ने इन्हां दे विच तकरार हुई, पुलिस ने समझाउण की कोशिश की, ये कहंदे बहुत समा हो गया, साडी गल नहीं सुनी जा रही, सानूं भरोसा नहीं दिता, सानूं हजे तक नौकरी ते नहीं रखिया। सो पुलिस अपना काम कर रही सी, ये अपना काम कर रही सी। हुण इन्हां दा काम प्रोटेस्ट सी, ये प्रोटेस्ट कर रहे सी, ये भगवंत मान साहब दे घर वाल नूं वध रहे सी, ये कहंदे साडी गल सुनो, साडा मैमोरेंडम लो। पुलिस अड़िक्का बनी हुई सी, बैरीकेड लगे हुए सी, बैरीकेड इधर उधर भी 1-2 बार होए ते गल धक्का मुक्की तक भी पहुंची। तो फिर पुलिस ने जोर जबरदस्ती भी की, क्योंकि वो भी पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस ने अगे वधदिआं नूं रोकना है। हुण पुलिस फस जाती है हरजोत जी ऐदां दे मौके। वादा भगवंत मान जी ने कीता सी जदों ये टैंकियां ते चढ़ गए सी, जदों कांग्रेस की सरकार सी, खास तौर पर चरणजीत चन्नी का दौर सी। मैं तुहानूं याद करा दा, 2 लड़कियां नौकरी की मंग नूं लैके उत्थे सुहाना दे विच टैंकी ते चढ़ गईयां सी पानी दी। दिल्ली के मुख मंत्री साहब अरविंद केजरीवाल आए उचेचे तौर पर, पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब आए, इन्हां ने उन्होंने टैंकियां तो उतारता ते कहंदे जदों साडी सरकार आ गई असीं पहल के आधार पर तुहानूं नौकरी ते रखांगे।
ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿਬੜਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਭੋਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਿਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਕੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਮੇਟੀ, 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਲਕੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਲੀਡਰ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਏਸੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀ ਲਹਾ ਦਿਓ, ਐਵਰੇਜ ਵਾਜੂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੂ। ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨੌਨ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, 46-47 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਗਿਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। जी बिल्कुल सही कहा तुसी वाकई सो लगातार कुछ समय तक सारे इंतजार जरूर कर रहे सी पर हुण हरेक दा जो सबर है टुटदा नजर आ रहा है ते हर कोई जो है विरोध दे विच नजर जरूर आ रहा है कि आखिर क्यों पंजाब सरकार वालों इन्नी देरी की जा रही है। अध्यापकों वालों भी इस बाबत जो है रोस जताया गया ते उधर दूसरे पासे डल्ला जी पंजाब विधान सभा दे लई चंडीगढ़ विच जमीन मंगन दा जो मसला है वो भी लगातार बढ़ रहा है, सियासत उस ते लगातार तेज हो रही है। सो सुखबीर बादल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस विच उन्होंने कई इल्जाम भी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री के उपर लगाए। नाल दी नाल 12 जुलाई नूं उन्होंने कहा कि साडी पार्टी वालों कोर कमेटी की मीटिंग होएगी जिस दे विच अग्गों दे संघर्ष नूं लैके भी ऐलान किया जाएगा। सो अगर उन्होंने लगाए इल्जामां की गल करिए तो उन्होंने कहा कि पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री ने ही सरेंडर कर दिता, चंडीगढ़ पंजाब का हक है। साफ तौर पर उन्होंने पीसी विच जताया कि जो गल्लां सीएम मान कर रहे ने वो किते ना किते केजरीवाल दीयां गल्लां ही वो कह रहे ने, कई इल्जाम लगाए कि किस तरह देखदे हो तुसीं? देखो स्पष्ट तौर ते एक तां सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिता कि मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने एक तरीके नाल सरेंडर करता केंद्र अगे। जी क्योंकि भगवंत मान होना ने जिहड़ा कल ट्वीट कीता सी उहदे ते सारियां विरोधी पार्टियां ने निंदा की है जी और भगवंत मान साहब ने पहला पंजाबी च ट्वीट किया, फिर थोड़ी देर बाद हिंदी च भी ट्वीट हो गया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 1966 ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਪਾ ਲੇ ਨਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੱਬ ਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੁਖ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਹ 1966 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਬੜੀ ਉਲਝ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਚੱਕੀ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲकुल, जिथे डल्ला जी तुसी हरजोत बैंस की गल कर रहे हो कि काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सो हरजोत बैंस नाल जुड़ी अगली खबर भी है कि उन्होंने हरियाणे तो जो है यमुना दा पानी मांग लिया, जिथे आपां पहला तक देखते हैं कि आम आदमी पार्टी SYL मुद्दे नूं लैके भी अपनी राय जो है अपना पक्ष साफ तरीके नाल नहीं रख पा रही सी, उत्थे ही पंजाब वालों हरियाणा तो जो है यमुना दा पानी मांग लेना, की पूरा मामला है, इस दे बारे भी जरूर जानकारी चाहांगे।
देखो ये बिल्कुल ये हमेशा अरविंद केजरीवाल तो भी लोग सवाल पूछते रहे कि SYL ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ 2017 ਵੇਲਿਆਂ ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ, NZC ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 1972 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੋ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਏ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਵਿਤਕਰਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਲਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਕੀ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। जी, सो मौजूदा स्थिति से ये कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ਨੂੰ बहुत ही ज्यादा संजीदा होके जो पंजाब ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਦੀ। ਸੋ ਕੇਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਡਾਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।